ایک ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. عوامی مارچ کی کامیابی دیکھ لیں کہ 2 دن ہم نکلے تھے، سندھ سے باہر بھی نہیں آئے تھے، اور قیمتیں آپ نے دیکھا اناؤنس ہوئی، پیٹرول کی قیمتوں میں اور بجلی کی نرخوں میں کمی اناؤنس ہو گئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے ناکافی ہے. اب اتنی دیر ہو گئی ہے، ان کے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی رعایتیں کافی نہیں ہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو ہٹا کے رہیں گے. جی کون سی رعایت جو عوام کے لیے بہتر ہو؟ پیٹرول کی بات، کیا رعایت چاہیے؟ جی وہ تو بہت ساری، پہلی ترجیح تو اس نااہل تباہی سرکار کو ہٹانا ہے، اور رعایت تو بہت سی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ عوام کو ان خورد و نوش کی تکالیف سے نکالا جائے، عوام کو گیس کی کمی سے نکالا جائے، عوام کو اس وقت جو مستقل غیر اعلانیہ ملک میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے گیس بجلی کی، اس سے نکالا جائے. اور عالمی قیمتیں پیٹرول کی ہمارے وقت میں، ہمارے دور میں اس سے بہت زیادہ تھیں. $110 پر انٹرنیشنل بیرل تھا، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے. اس سے آدھی قیمتیں ہوتی تھیں. تو اب جس صورتحال میں یہ ملک کو لے آئے ہیں، ہمیں خارجہ پالیسی کے بجائے یہ ہمارے پیچھے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں. انہوں نے سندھ میں کرسی کے بغیر جلسہ گاہ کو خالی کرسی جلسہ گاہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ دوڑیں ہر جگہ لگ رہی ہیں. تباہی سرکار کے قدم لڑکھڑانے لگے ہیں. وہ اس لیے لڑکھڑا رہے ہیں کہ ہماری اتنی کامیابی چل رہی ہے اور ان سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. سخت پینک پھیلا ہوا ہے بنی گلا میں، اور سخت پینک پھیلا ہوا ہے ہر جگہ. بہتر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم عدم اعتماد عوام کا لا رہے ہیں سڑکوں پر. پرامن احتجاج ہے، یہ پرامن آئینی جمہوری حق ہے ہمارا. اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں آئینی جمہوری طریقے سے جو عدم اعتماد موو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہماری ایم این ایز کو ہم کال کر رہے ہیں، ہمارے سارے وپس بلا رہے ہیں ان کو اسلام آباد. تو انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیئرمین بلاول نے ان کو 5 دن کا نوٹس دے دیا ہے. تو ان کی الٹی گنتی تو کب کی شروع ہو گئی تھی. اب نوشتہ دیوار زور زور سے چیخ کے ان کو کہہ رہا ہے گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو. یہ بتانا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کارکن کو دیا جا رہا ہے، اور سندھ کے مسائل جو ہے عوامی مارچ پر لگائے جا رہے ہیں. سندھ کے مسائل عوامی مارچ پر لگائے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہر کارکن کو جو ہے 30,000 روپیہ دیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ یار ہر کارکن کو اگر 30,000 روپے دے سکتے تو ہم بھی اس طرح مانگے تانگے کی حکومت بنا لیتے. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود سے کہیں، میں کبھی کسی کی ذات پر ان کی طرح بات نہیں کرتی ہوں، مگر وہ وزیر خارجہ ہیں اس ملک کے. ان کو زیب نہیں دیتا اس طرح پاکستان کے حساس امتحان کی گھڑی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اس گھڑی میں جب روس اور یوکرین کی جنگ ہمیں ایک مشکل امتحان میں اور دوراہے پہ لے کر آئی ہے، ان کو اس وقت خارجہ پالیسی پہ توجہ دینی چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کرتی ہے اس مشکل وقت میں بتاتی ہوں. ہم اس وقت فوری طور پہ پارلیمان کا اجلاس بلاتے، جوائنٹ سیشن بلاتے، جیسے کشمیر کے لیے کیا، جیسے نیشنل سیکیورٹی کے آپ نے یاد ہے ریزولوشن کے لیے کیا تھا، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف ہماری کارروائیاں شروع ہوئی تھی 2009 میں، 2008 اور 2009 میں. اور اعلیٰ قیادت کی فوراً ایک میٹنگ ہوتی، سارے اکراس دا بورڈ پولیٹیکل بورڈ سب کی میٹنگ کی جاتی کہ جی ہم کس طرح یک زبان ہو کے عالمی دنیا کو یہ میسج دیں، یہ پیغام دیں کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ عوام کے پورے نمائندوں نے مشترکہ طور پر مل کے پاکستان کی بہتری کا، پاکستان کی اولین ترجیحات کا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا سوچ کے کیا ہے. یہ ہوتی ہے فارن پالیسی. اس طرح نہیں کہ آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں اور دوڑے لگائیں. اتحادیوں کی طرف دوڑے لگ رہی ہیں جن کو یاد نہیں رہتے تھے پہلے ان کے نام بھی. اور اب دیکھیے یہ کامیابی ہے. میڈم یہ بتائیے گا میڈیا کے ساتھ جو مس بہیو کیا جا رہا ہے رحیم یار خان سے لے کر ملتان تک، ہم یہاں پر آئے ہیں قافلہ لے کر، میڈیا کے ساتھ جو مس بہیو کیا جا رہا ہے ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے. خاص طور پر میں سمر ٹی وی سے ہوں، ہمیں بھی زدوکوب کیا گیا ہے کوریج کے حوالے سے. آج جیو کے رپورٹر کو بھی زدوکوب کیا گیا ہے، یہاں پر کیمرہ بھی چھینا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے زدوکوب کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اگر میں نے آپ سے آتے ہی معذرت کی ہے، میں آئی اسی لیے ہوں.
मैं जो रिपोर्टर के साथ कोई भी ऊंच नीच हुई है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कभी एक्सरसाइज नहीं हुई कि कराची से इस्लामाबाद तक आप 10 दिन में इतना बड़ा काफिला लेके चलें। वो तो हमारे साथ जो हो रहा है लोग हम रोल रहे हैं, आपको क्या बताएं। लेकिन मैं रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कल रात को भी कंटेनर लगा था, रहीम यार खान में खारदार तारें लग गई थी। अब अल्लाह जाने ये आगे क्या करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी एक तमीज़ और नज़्म ज़ब्त और शाइस्ता ज़बान वाली वेल बिहेव जमात है जी। हमारे यहाँ कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है किसी के साथ बदतमीज़ी की। और अगर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मेहमान हैं, मैं माजरत करती हूँ अगर किसी कारकुन ने बताया, मुझे नाम बताइए, हम उनको हमें आज देखिए आपके कासिम गिलानी साहब ने भी यही कहा है कि हमारे सभा के साथ 2 बार हुई है, बाकी उन्होंने भी मजम्मत की। उस पर आप मैंने मजम्मत अदम एतमाद आ रही है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी अपने नंबर गेम में पूरे नहीं कर सकी। आपका अपना वोट जो सेनेट में गायब था, तो आप अपने वोटर्स को इस दफा कैसे इंश्योर करने जा रहे हैं? जी, मैंने कल भी यही कहा था कि हम कॉल कर रहे हैं सबको, और कुछ लोग जाहिर है बहुत सारे दोस्त MNAs अपने अपने इलाके से बहुत इस वक्त वो हिलना नहीं चाहते अवामी मार्च से, और वो चेयरमैन की ट्रक से जब उनका हल्का आता है जाहिर है वहाँ खड़े होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सबको वापस भेजने की। तो यही कॉलें आ रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई किसी और जगह से कॉलें आ रही हैं, हमें कोई ऐसी कॉल नहीं आ रही, और मैंने किसी जगह का नाम नहीं लिया था। मैं गैर जिम्मेदार बात नहीं करती। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आप कहते हैं कि गिनती पूरी है, आप ये बताइएगा मैडम ये बताएं, पहले शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि आप मास्क पे पहचाना नहीं मैंने। वहीद राजपुर में KTN से अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शाह मोहम्मद कुरैशी ने कल बदीन में कहा है कि आसिफ जरदारी और मौलाना की जो मुलाकात हुई है, दोनों अपोजिशन घबराहट का शिकार है, और इस पे आप क्या कहेंगे? घबराहट का शिकार तो बेटा वो हैं, आपने खुद देखा कि अक्सर और बेशतर वो पीछे हमारे ऐसा लग रहा है कि पीछे टेल पे है ना, तो वो भाई अपना खारजा कलमदान संभाले। मुलाकातें, रवाबित ये बहुत अहम होती हैं सियासी कार्रवाई में। किसी भी जिद्दोजहद हो या ना हो, आपको तो वो डर गए हैं जरदारी साहब के फॉर्मूला से, उसके जादू से, और वो डर गए हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की करिश्माती शख्सियत से और उनकी अनथक मेहनतों से। क्योंकि पीपल्स पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी। कर लो जो करना है, अवामी मार्च होके रहेगा, इस्लामाबाद पहुंच के रहेंगे और न्याजी को हटा के रहेंगे। आपका चाहिए साहब का सवाल। मैडम ये कि जो पेशावर वाली बात है, इसके बारे में जरा वजाहत कीजिएगा, मामला है क्या? और दूसरा ये कि तो कर चुकी हूं। एक दफा क्योंकि लोगों में अबाम है, और दूसरा ये कि शाह मोहम्मद कुरैशी ने, उसका ताल्लुक मुल्तान से, उसने कहा कि मुल्तान के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। मुल्तान की आवाम का आपने ठाटे मारता हुआ समंदर देखा। रात को कंटेनर लगा दिए गए थे, मैंने तो ट्वीट पे डाल दिया क्योंकि मैं ट्रक पे मौजूद थी उस वक्त। और आपने देखा जितना भी इन्होंने रोकने की कोशिश की है, उतना जियाला, सोया हुआ जियाला घर से निकला है, और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक का अलम उठाया है और आपके हुकूक का हक का अलम उठाया है। और जहाँ तक आप पेशावर, मैंने पेशावर का नाम ही नहीं लिया, आप पेशावर क्यों ले रहे? और हमें अगर कॉल हो रही हैं, कॉलें हमारी, तो वो हम कर रहे हैं अपने MNAs को, भाई भागो पहुंचो, आपकी अवामी मार्च सर आंखों पर, और हम सब हैं। मैं सेनेटरों में यहाँ हूँ, अदम एतबार नेशनल असेंबली में है, हम अपने MNAs को वहाँ भेज रहे हैं अनकरीब, इसलिए हमने 5 दिन का वक्त दिया है। और 5 दिन के वक्त में आप देखें गिनती तो सर पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपने 2 कर लिए मेरे भाई। आखिरी सवाल है, बिलावल साहब ने कहा है कि काफ लीग को बड़ी ऑफर देनी चाहिए। काफ लीग कौन सी ऑफर कर रही है कि जिसके लिए जो अपोजिशन है वो भी सर पकड़ी बैठी है, हुकूमत भी सर पकड़ी बैठी है, काफ लीग की कौन सी बड़ी ऑफर है? देखिए, अब हुकूमत इस वक्त महलाती साजिशों में मुलव्वस है। वो यही सियासत जानते हैं, मसनूई मेजॉरिटी, मसनूई अक्सरियत जमा करके मांग तांग के वो पहुँचे जहाँ वो पहुँचे। हम हकीकी मेजॉरिटी को जमा कर रहे हैं, और जो भी लोग हमारा इस तहरीक में साथ देना चाहते उनको बिल्कुल अच्छी पेशकश करनी चाहिए। यही चेयरमैन बिलावल के। अच्छा जहांगीर बस आखिरी आपका हो गया, ये आपकी नहीं, आपने जी बिल्कुल हो गया। सील वालों पर